السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو آپ کے ساتھ اتنی دیر گفتگو ہوئی ہے نا، یہ دراصل آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ ساحل ادیم کے نظریے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کی ہے میں نے گفتگو. ایگزیکٹلی مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں تھا. یہ اتنی دیر جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اس شخص کا نظریہ اس وقت سڑک پر آ گیا کہ کتنا بوگس ہے. پوچھ رہا ہوں کہ میں بغیر نام لیے میں بات کرنے لگا ہوں کہ ایک تقریر میں یہ بات کہی گئی اور مجھے بڑے معتبر آدمی نے یہ بات بتائی ہے کہ فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا سیمن کسی سیارے پہ گرا. آگے پھر جو ہے ایک واقعہ ہوا، جبکہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سیمن کسی سیارے پہ گرا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ اس جملے کے شروع اور آخر میں لکھا ہوا ہے جی، لیکن اس تقریر میں یہ دونوں باتیں پہلی اور آخری نہیں ہیں. کاٹ دی. وہ ماہر ہیں، وہ اس کام کے لیے ماہر ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. اگلے ہمارے کالر ہیں، میں جلدی سے لے لیتا ہوں، فہد ادریس صاحب اور اس کے بعد معین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے طبیعت آپ؟ جی ہاں الحمدللہ. ایسے بھائی آپ کو بھی السلام علیکم اور عامر بھائی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باقی بھائیوں. جی مفتی صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن تھا. میں اس دن آیا تھا عامر بھائی کی اسٹریم میں، تو لیکن وہ جلدی میں تھے، انہوں نے ہندو بھائیوں سے بات کرنی تھی. میرا یہ سورۃ کاف کے بارے میں کوشچن تھا، 84 آیت کے بارے میں. حضرت یہ بھائی میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذوالقرنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ پر تھے، اور جہاں انہوں نے سورج جو ہے وہ غروب ہوتے دیکھا اور قوم کو دیکھا تو وہ جی فیصل فہد صاحب، یہ ساحل ادیم صاحب نے تو نہیں بتائی بات؟ نہیں کہہ رہے ہیں میں محکمات سے ثابت کروں گا، یہ آیت محکم ہے، آپ اس کو متشابہ نہ بنائیں، میں دلیل دوں گا کہ واقعی وہ کوئی اور دنیا تھی. نہیں، یہ بات جو میں نے کہی ہے کیا اس میں غلط ہوں؟ یہ ساحل ادیم والی بات تو نہیں ہے؟ سر ساحل ادیم صاحب سے میں نے بعد میں سنا تھا، پہلے آج سے 10 سال پہلے تقریباً ترکی کے ایک ویب سائٹ تھی، انہوں نے یہ جو سنا تھیوری بیان کی تھی، لیکن میں نے الحمدللہ وہیں سے لا رہے ہیں ترکی سے. ٹھیک ہے، میڈ ان ترکی تھیوری ہے. جی اب آپ اس کو ثابت کریں آیہ محکمہ. جی فرمائیے. میں اصل میں میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ چلو میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ سبابہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں وہ جہاں بھی یوز ہوا ہے کوئی بھی جگہ پہ وہ سبابہ آسمان کے رستوں کے لیے ہوا ہے، لیکن جو 84 آیت میں ہمارے علماء اور کافی زیادہ عالم وہ اس کو اسباب میں لے لیتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اتباع سبابہ وہ رستہ کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں سمجھ آتی کیوں کرتے ہیں. ڈٹو اسکرپٹ ہے ساحل ادیم کی یہ جملہ، ڈٹو اسکرپٹ، اور کہہ رہے ہیں میں 10 سال پہلے ترکی سے کر رہا تھا. ویری گڈ، ہر بندہ ہی کریڈٹ لے رہا ہے پلانٹ ارتھ پہ. جی حضرت. اچھا جی، تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سبب کے معنی کیا ہے؟ سبب جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے مفتی صاحب 4-5 جگہ پہ، وہ ہمیشہ آسمانی رستوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رسی کے لیے، آسمان پہ جانے کے لیے. سورۃ سعد میں ہو جائے، سن لیجئے، راستہ منزل پر پہنچنے کا سبب ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک، اس لیے راستے کو سبب کہا گیا. عربی زبان میں سبب کا لفظ اوریجنلی راستے کے لیے کوئی نہیں کیا گیا، بلکہ راستہ چونکہ منزل پر پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، سبب ہے تو اس لیے راستے کو سببہ بول دیا. لیکن سبب کے جو حقیقی معنی، جو اوریجنل معنی ہے، وہ ہے کسی کام کے کرنے کا کوئی وسیلہ، وسائل، ذرائع، یہ سبب ہے. سبب اور مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ، آپ اس کو جانتے ہی ہیں. تو اب جب کسی لفظ کے اوریجنل معنی جہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں وہاں پر اوریجنل معنی ہی مراد لیے جائیں گے. اس کے اوریجنل معنی کو چھوڑ کر اس کے سیکنڈری میننگ کو اننیسیسریلی اپلائی کرنا، یہ قرآن کے اور عربی زبان دونوں کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اب ساحل ہو یا عدیم ہو یا ترکی ہو یا کچھ اور ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں جو قرآن اور حدیث کے، قرآن اور عربی زبان کے اصول کے خلاف ہو؟ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن میرے پاس 4-5 صحابہ کرام کی ٹیسٹمنی ہے، انہوں نے آسمانی رستوں مراد لیا. میں آپ کو دکھا دوں، شیئر بتاؤں آپ کو؟ جی میں سننا چاہوں گا. جی ہو سکتا ہے میری حضرت میں ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے میں اپنی رائے دے، باقی آپ جس طرح میں سمجھے. میں تو ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے بغیر نہیں،
क्योंकि असहाब का कौल भी हो तो हम सनद देखते हैं, एक तो ये चीज रख लेंगे मैं तो क्योंकि विद रेफरेंस चाहिए हाँ, मुझको, बिल्कुल क्योंकि जी साहिल अदीम ने दज्जाल को भी जो है ना वो टक्सीडो बनाकर बड़ा कुछ मौजू रवायात से किया है, तो जी जी इसलिए कोशिश ये है। अच्छा, ये जो सामने आयत है जी जिसमें कहते हैं अब अगले आकर रास्ता करते हैं, ये जरा फहद इदरीस साहब भाई सुन रहे हैं? हाँ, जी जी सुन इसी ये आयत में हाँ जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल इसी आयत हाँ में जवाब है जी। एग्जैक्टली, ये जो रिसर्च है मैं ये कहूंगा कि इस जी आयत का तर्जुमा जो है ना वो थोड़ा सा, जी तर्जुमा पढ़ दे भाई। क्या नाम है आपका? फहद साहब जी, तर्जुमा चलो पढ़ मैं दे। तर्जुमा इसको फिक्स कर देता हूँ हाँ जी। जी। जी और हमने इसको जमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और इसे हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे, लेकिन ये तर्जुमा नहीं ना बन रहा। एक मिनट। अब हमने ये तर्जुमा किया कि हमने इसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था, और आपका तर्जुमा है कि हमने इसको हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे। तो भाई अगर आसमानी रस्ते अता किए थे तो इक़्तिदार भी तो आसमान में होगा, इक़्तिदार जमीन में, रास्ते आसमान में। एग्जैक्टली नहीं मुफ्ती साहब, आगे फिर हम उसे ये क्यों कहते हैं? एक मिनट सॉरी मैं हजरत इससे भी ज्यादा एक जी तो ये नुक्ता है, कुरान का कमाल ये है कि कुरान को अल्लाह ताला ने मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही हिफाजत में रखा हुआ है, जी उसके जी कॉन्टेक्स्ट बताता है। ये फहद इदरीस भाई 10 साल की रिसर्च जरा बताइएगा, ये सबबा क्या बन रहा है इस जुमले में? सबबा मसलन रास्ते के लिए बन रहा है ना? नहीं 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 नहीं, वो इसका ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है? क्या बन रही है? ग्रामेटिकल पोजीशन मेरे हिसाब से तो कंफर्म ये है कि आसमानी रस्तों का उसे इल्म था, और आगे वेरी आयत गुड उसे वेरी गुड कर रही है कि वेरी गुड सबबा। वेरी गुड। ये मिन कुल्ली शैइन और सबबा, ये मफऊल और जार मजरूर, ये आपने अगर आप समझते होते ना, आपकी 10 साल की रिसर्च जो आपने सो कॉल्ड मेरा भाई की माजरत के साथ, वो जाया ना जाती। जी ठीक है, सर जी मुझे ये जुमला जो है ना, ये जुमला एक मिनट जरा सुन सुनिएगा, लीजिए, हाँ सुन ये लीजिए। सुनिएगा, ये जो जुमला ना, ये जुमला अगर आपको थोड़ी सी भी अरबिक आती हो ना, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कभी भी इस एतबार से बन ही नहीं सकता कि आसमानी रास्ते जो आप मुराद ले रहे हैं। वजह बताता हूं क्यों। नंबर एक, जो मुफ्ती साहब ने पीछे फिल अर्द का नुक्ता उठाया, और दूसरा व आतईनाहु, और हमने दिए उसको मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से, सबबा असबाब। अब मिन कुल्ली शैइन सबबा, अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मफऊल बन हाँ, मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि अगर हर किस्म के आसमानी रस्ते मुराद होता ना तो आयत होनी चाहिए थी, अगर सबब से मुराद आसमानी रास्ता ही हो तब तो आयत होनी चाहिए थी वह आतईनाहु कुल्ला सबबिन। एग्जैक्टली ठीक है, यहां पर है मिन कुल्ली शैइन सबबा, इसका मतलब क्या है कि मिन कुल्ली शैइन जो है वो तो मुसब्बब है, और सबबा सबब है, और मुसब्बब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्ट, और सबबा कॉज, यानी हम जितने भी इफेक्ट्स पॉसिबल हैं उनके कॉजेज हमने दिए हुए थे, यानी दुनियावी इक्तदार के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे जुल्करनैन को मुहैया किए हुए थे। जी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आप जी क्या पूछा सवाल? दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। वेरी गुड। देखें, मुख्तसर मैं बता रहा हूं कि अगर आपका तर्जुमा लेंगे तो आयत बननी चाहिए व आतईनाहु कुल्ला सबबिन। आयत ये नहीं है, आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, और ये मिन कुल्ली शैइन क्या है? सबबा के मुकाबले में मिन कुल्ली शैइन मुसब्बब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। यहां आसमानी रास्ता मुराद हो ही नहीं सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मैं करना चाहूंगा। फहद भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपके हक में मैं वकालत करने लगा हूँ, और वो मेरी जब नजर पड़ी है हुजूम करने से पहले कि ये चूंकि मौदूदी साहब का तर्जुमा यहाँ पे लिया गया है, तो मौदूदी साहब ये राय रखते थे कि कुरान में लफ्ज़ अर्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है, जमीन के लिए भी और कायनात के लिए भी। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि अगर हम अस्यूम करें फॉर अ मिनट, और मेरे पास कोई वजह नहीं है ग्रामेटिकली अस्यूम करने की, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बगैर किसी वजह के, कि अगर हम यहाँ पे अर्थ को कायनात अगर हम अस्यूम कर लें, तो क्या फिर ये नहीं हो सकता कि कायनात के जो रास्ते हैं उसमें से हर रास्ते में से, उसमें से हर चीज में हमने रास्ता दिया? वुड दैट नॉट चेंज समथिंग? नहीं, देखिए ये ग्रामेटिकली जो है वो दुरुस्त नहीं बैठेगा। मैंने जैसे कहा कि जैसे ही आप रास्ते का तर्जुमा करेंगे सबबा का, तो मिन कुल्ली शैइन का जो लफ्ज है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा।
ये यहाँ पर उसका वो वाला तर्जुमा उसी वक्त हो सकता है जबकि हम कुल्ला सबबिन के हैं, वह आतीनाहु कुल्ला सबबिन के, हमने हर तरह के रास्ते जो है वो दे दिए थे, जबकि लफ्ज है मिन कुल्ली शै। तो आप ग्रामेटिकली इट डजंट रियली मेक सेंस कि ये वाला तर्जुमा करें, और मैं जाहिर है कि थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, वरना जो भी आदमी ग्रामर समझता है तो वो एकदम उस तर्जुमे को रिजेक्ट करेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर इस अर्थ को आपने यूनिवर्स मुराद लेना है ना, ये ठहरे मैं तर्जुमा हटा देता होता हूँ, रुकिएगा जरा, को दिक्कत करता है फिर। तो ये अगर आपने मुराद लेना है ना, तो ये चीज वैल्यू, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मगरिब शम्स की, क्योंकि ये रिलेटिव चीज है। अगर आपने रिलेटिव चीज ये है कि जमीन के लिए मगरिब शम्स होता है, शम्स और इन ओरिजिनल सेंस वो डूबता नहीं है, बल्कि उसकी जगह है। तो ज़र्फ का होना तकादा करता है कि जमीन के ऊपर। फाद इदरीस भाई गेम आपसे ऊपर जा चुकी है मेरा भाई, रुक जाए जरा। मैंने उस दिन भी आपको साइड पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं लाई आनी चीजों में नहीं पढ़ता, मगर मुफ्ती साहब की जगह पर आपने कहा मैं आके सवाल करूंगा। ये कुल्ला मिन कुल्ला, मेरा भाई ये एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने की बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। जी मौका देते हैं, ठीक है। दो चीजें पॉइंट समझनी है जो इस सबबा को रास्ता नहीं बल्कि वसाइल और असबाब बनाता है, उसका जवाब यहाँ अतबा में आएगा। नंबर 1 फिल अर्ज, नंबर 2 मिन कुल्ली शै। ये मिन तबईज है, या मिन क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए हजरत? मिन जो भाई मिन बयानिया होता है, मिन तबईजिया होता है। जी तब बयानिया, ये मिन बयानिया है। तो ये मुराद यह है वह आतईनाहु, हमने अता किया उसको मुसब्बब, यानी जो है अपना क्या हजरत आपने एक टर्म बोली थी, वो बड़ी अप्रोप्रिएट टर्म थी, जो है वो मुसब्बब है, सबब मुसब्बब। जी मुसब्बब यानी एक आपके पास ग्रुप है, कैटेगरी है मिन कुल्ली शै की, उसमें से सबबा। अब ये सबबा जो है ये मफऊल बनेगा, तो मफूल थानी मतलब ये ठहरा कि देने वाली चीजों में से, सारी चीजों में से जो असबाब थे वो उनको दिए। अब ये सबब जो है यहां पर बयान हुआ, जिसको कहा फअतबा सबबा। अब जो असबाब दे दिए हैं, वसाइल दे दिए हैं, उसको फॉलो कर, इतनी सी बात है। नहीं, और आगे अगर तर्जुमा किया है कि जिसके नतीजे में वो एक रास्ते पर के पीछे चल पड़े। देखें भाई, रास्ते जो है ना वो दिए नहीं जाते, वो दिखलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रास्ता दे दिया भाई, रास्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। कुरान करीम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखला, तो ये जब भी आप रास्ते की बात करेंगे उसके लिए दिखलाने का लफ्ज आएगा या उस पर चलने की बात आएगी, और यहां बात आ रही है देने की, इसलिए रास्ता मुराद नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कहना है आपको फाद साहब? मैं आपसे हदीस शेयर करनी थी क्योंकि मेरा सारी बेस ही उस पे हदीस पे, तो वो समझ आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह सबको भी आ जाएगी। करो जी, शेयर कीजिए जी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4807 अगर खोल देते हैं मेहरबानी होगी। मैं मोबाइल पे उस दिन भी मुझे मसला आ गया था। जी उस दिन भी कभी बुखारी 4807 है, 4807 ठीक हो गया। मैं शेयर भी कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा आप खोल के मैं कर देता हूँ, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत ने वो 10 साल की रिसर्च है हजरत, कुछ ना कुछ तो होगा ना। 4807 मैं एंड में हजरत एंड में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि दुनिया बदले कुछ भी हो, इससे मेरी सेहत पर जो है ना मैं असर जानना चाह रहा हूँ जी। ये जी ले जी 480 सॉरी रियली सॉरी जी ये है जी हजरत। जी भाई जी इसमें अरबिक में लिखा हुआ है कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असबाब के मायने है आसमान के रास्ते। रुक जाइए, हजरत मुजाहिद साहबी हैं? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इसको देखते हैं कि मिन ऐन सजदा कहां पर है, ये किस जगह है? ये 4807 है जी, ये देख लें जी किस जगह पे है जी। मैं पहले वो तो देख लेना, तभी तो आगे बात करेंगे। हजरत ये 4807 है। 4807 मैंने भी खोल रखी है, इसमें किस जगह है भाई? जी वो ये आपकी स्क्रीन पे है फहद भाई।
किधर जी जी है मैं जरा बता पढ़ रहा के हूँ बताइए, मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताएं कौन सी लाइन में है। इधर इसमें इधर फहद भाई इसमें स्क्रीन पे देखें। जी सॉरी, हाँ बताएं जी। छठी लाइन में एंटर, 1 2 3 4 5 6, ये जी छठी लाइन है, किधर है? अच्छा, ये इस साइड पे दाई तरफ आए। तुरुक समाई फी अबवाबिहा, ये है अल असबाबु जी जी तुरुक समा फी अबवाबिहा, ये कह रहे हैं जी जी हजरत, ये कह रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अल असबाब तुरुकुस समाई फी अब्वाबिहा किस आयत के ताल्लुक से कह रहे हैं ये? सूरह स्वाद की आयत की तशरीह करते हैं उन्होंने। सूरह साद, चले अब सूरह साद पे चलते हैं। तो सूरह साद की ये आयत सजदा के बारे में, ठीक है, तो वहां चलते हैं और अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात हो सूरह रही है। साद की कौन सी आयत है हजरत, बताइएगा। ये एक मिनट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट नंबर मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं आयत मुझे बस सजदा ये बताइए सूरह स्वाद की सूरत नंबर है, मुझे ये बता दीजिए, मुझे पास आयत पड़ी हुई है। रुक जाइए, पढ़ी हुई आयत पड़ी हुई है जी। अच्छा जी, तो ये है वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तग़फ़र रब्बहु व खर्र राकिअन व अनाब, इसमें जो है लफ्ज़ असबाब कहाँ आया है? या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, उसके बाद इसमें असबाब का लफ्ज़ किस जगह है? फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, और उसके बाद इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्अन व तिस्ऊन, इसमें भी नहीं है। वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात, ये है जन्नातिन अदनिन मुनफ़त्तहतिन लहुमुल अबवाब, ये तो नहीं है? अच्छा आप बताएं कौन सी आयत का आप हवाला दे रहे हैं सूरह साद में? सूरह साद मुझे ये बता दीजिए कौन सी सूरत है, मेरे ज़हन से निकल गई है प्लीज। ये 38 जी 38 की 10 नंबर आयत। 10 नंबर, अच्छा जी, ठीक है जी। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फलयरतकू फिल असबाब, हाँ जी बिल्कुल। यह है कि या फिर आसमानों और जमीन और आसमान की जानब जाने के लिए, हाँ रुक जाइए, मुझे तर्जुमा कर लेने दीजिए इसका। या फिर आसमानों और जमीन और उनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उनके कब्जे में है, तो फिर उन्हें चाहिए कि रस्सियां तान कर ऊपर चढ़ जाएं। फलियरतकू फिल असबाब। अच्छा जी, अब देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है। देखें जी, अल्लाह ताला सबसे पहली बात यह है कि अगर असबाब का तर्जुमा वही करें जो मुजाहिद ने किया है, आसमान के रास्ते, ठीक है, तो यहां पर लफ्ज क्या आया? फलियरतकू, कि वो चढ़ जाएं, उन रास्तों पर चलें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब सबब का लफ्ज रास्ते के लिए आएगा तो रास्ता दिखाना या रास्ता चलना, ये अल्फाज आने चाहिए। अल्फाज क्या आ रहे हैं वहां पर? रास्ता दिया, आप रास्ता देते नहीं है, रास्ता दिखाते हैं। यहां पर क्या है? रास्ता चलना, फलियरतकू, तो उन रास्तों के ऊपर चढ़ जाएं। तो यहां पर तो तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह ताला ये चैलेंज कर रहा है कि जमीन और आसमान का इख्तिदार उनके पास नहीं है। जमीन आसमान का इख्तिदार अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, और इसकी वजह से अगर उनके पास होता तो वो आसमान के रास्तों पर चल पड़ते। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उस इख्तिदार को अपने लिए खास किया हुआ है, जुल्करनैन को भी नहीं दिया। मुफ्ती साहब, इसमें इसके अलावा कुरान पाक की 22 नंबर सूरत में इसका क्या करना है भाई, इसका क्या हुआ? ये बात तो क्या है, ये वाली बात समझ में आ गई, मुझे समझ आई, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ ना कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने पहले रस्तों का वो दिया, रस्ते अता किए, वो फिर उन रस्तों की तरफ लगे। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ अता किए फजल। हजरत वो तो पहले बता चुके हैं कि वहां रस्ते अता करने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए था, ये अभी भी कह रहे हैं रस्ते अता किए। ये होना चाहिए था ना कि हमने रस्ते दिखाए, रस्ते बता दिए, रस्ते पे चला दिया। रास्ता कौन अता करता है? वहदैनाहु सबबा। हाँ, अच्छा कुरान में वहदैनाहु सबीला, शाकिर इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया। सबील रास्ता है भाई, सबीला का लफ्ज होता है यहां पर, हदैना का लफ्ज होता, वो सब तो नहीं है। लेकिन मेरा तो पॉइंट मुफ्ती साहब ये है कि सबबा कुरान पाक में जहां इस्तेमाल हुआ है,
99% وہ آسمانی میرے رستوں بھائی کے لیے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ زمین کے لیے. میں آپ کو ایک ضابطہ بتا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حالانکہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے اس کو کھلونا بنا لیا ساحل کی طرح. یہ قرآن کھلونا نہیں ہے کہ آپ جھوٹی روایتوں کے ذریعے قرآن کی تشریح کرتے پھریں. قرآن کی کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا, اگر آپ کو اپنی عقل بھی تھوڑی دیر کے لیے لگانی ہے تو اس کا ضابطہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ ایک اصول ہے, وہ اصول یہ ہے کہ حقیقت اذا تعذرت یصار الی المجاز. کیا مطلب ہے اس کا, کہ جب کسی لفظ کے جو حقیقی اور ایکچوئل معنی ہیں جب وہ ناممکن ہو جائیں, ناممکن تعذرت, جب وہ ناممکن ہو جائیں تو اس کے جو مجازی میٹافوریکل میننگ ہے اب وہ اپلائی کیے جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے قرآن میں جہاں پر اسباب کے معنی رستوں کے ہیں تو وہاں پر حقیقی معنی اپلائی کرنا ممکن نہیں تھا, اس لیے مجازی معنی یعنی راستہ اختیار کر لیا گیا, راستے کے معنی. لیکن ذوالقرنین والے قصے میں جو اس لفظ کا حقیقی معنی ہے, سبب کے حقیقی معنی سبب ہی ہیں, وسیلہ ذریعہ, وہ اپلائی کرنا ممکن ہے. تو اس کے جو مجازی معنی ہے اس کو اپلائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ قرآن کا اور عربی زبان کا اصول ہے. اس اصول سے آپ انحراف کریں گے تو قرآن کی تفسیر بالرائے ہو جائے گی. صحابہ کرام کا آثار موجود ہے نا. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک تابعی سے, انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ سبابہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے, میں سوری میں ایک منٹ روک رہا ہوں, اس کا حوالہ بھی دے اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا, اس کا حوالہ دے دیجیے گا. پہلے یہ جو بخاری کا آپ نے دکھایا حضرت, یہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے, میں چاہ رہا ہوں اس پہ بات ایک ہو جائے اگر آئے ہوئے ہیں. یہ کس نے, یہ الاسباب طرق السماء فی ابوابہا, یہ کون سے صحابی نے کہا ہے بھائی؟ صحیح, صحابی نے صحابی کے شاگرد مثلا تابعی نے کیا نا, ابن عباس سے مجاہد نے. فہد بھائی آپ آنےسٹ ہیں, آپ سنسیئر ہیں, آپ نے کیا جملہ بولا تھا؟ میں صحابی سے بھی دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ ٹھہرے. صحیح مسلم کی 2269 کون سی کتاب, کون سی, کیا بولا دوبارہ بولیں؟ صحیح مسلم کی 229. صحیح مسلم کی 2269. مفتی صاحب آپ کو وہ خواب تو پتا ہوگا جو اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ رسی آسمان پہ لٹک رہی تھی, اللہ کے نبی اس پہ چڑھ گئے. چلو یعنی یہ ٹھیک ہے. تو وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ٹھیک, اس میں تو میرا جو ضابطہ تھا, میں نے جو آپ کو, میرا ضابطہ نہیں, میں وہ بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ہیں, ایک صحابی اپنا خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا اور اس میں لمبی ہے. انہوں نے پھر یہ دیکھا, آگے چل کر یہ بات ہے کہ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ, کہ میں ایک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سبباً واصلہ دیکھا میں نے. اب یہاں پر اس کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ بھائی میں نے ایک راستہ دیکھا, یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. رسی دیکھی, یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. کیوں لیکن یہاں پر سبب کا ترجمہ جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے, یعنی جس کے معنی, جس کو ہم انگریزی میں کاز کہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا مراد. اس لیے یہاں پر مجازی معنی یعنی جو اس کے میٹافوریکل معنی ہے وہ مراد ہوں گے, چونکہ جو ایکچوئل معنی ہے وہ امپاسبل ہے. اگر آپ نے ایکچوئل معنی یہاں پر اپلائی کیے تو ترجمہ ہوگا ہی نہیں. مثلا میں اس کا ایکچوئل معنی کرتا ہوں لفظ سبب کے, میں نے دیکھا آسمان سے زمین تک ایک کنیکٹڈ ذریعہ جو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, سبباً واصلہ. تو یہاں پر وہی ترجمہ ہوگا کہ جو سیکنڈری ہے یا میٹافوریکل ہے. مفتی صاحب لیکن مجھے یہ بتائیں, میں نے جتنے حوالے دکھایا وہ ہمیشہ آسمان کے لیے. اچھا آخری مجھے بات کرنے دیجیے گا, پھر آپ اس کو شاید ضعیف کہہ دیں. ابن کثیر میں آیت نمبر 166 میں بھی آپ یہی معنی لیں گے کیا؟ کس میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 166. آیت 166 آپ بول رہے ہیں کہ ہر جگہ, یہ بول رہے ہیں کہ ہر جگہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا زبردست ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جی ہاں جی, تو اس کا ترجمہ راستے کرتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا 99%, اس کے علاوہ قرآن پاک میں سبب کہیں بھی تو اچھا مطلب کمال ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اسباب کے یعنی یہاں پر کیوں نہیں کیا ترجمہ, یہ 99% کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہے. نہیں, غلطی تو اس لیے ہونا کہ صحابی نے اسے سپورٹ نہ کیا ہو. نہیں, آپ کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے کوئی نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں لے سکتے ہم, آپ اسی پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ وہ زمین پہ تھا. اچھا اس کو آسمان میں لے جا کے کرنا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی
मसला सारा कुछ हल हो जाता है, आपको पता है नहीं नहीं, इसका हल करें, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ज़ुल्करनैन आसमान में बैठा हुआ है, क्या मसला हो जाएगा? जी मेरी बात जो जितने एथियस्ट हैं इस चीज पे एतराज करते हैं कि सूरज कीचड़ में डूब रहा था, लेकिन फिर हमें पता चल जाएगा इस एतराज से बचने के लिए आपने ज़ुल्करनैन को आसमान में बिठा दिया। अब एथियस्ट एतराज नहीं करेगा कि भाई आसमान के सारे रास्ते ज़ुल्करनैन के कब्जे में, ज़ुल्करनैन किधर है? हजरत एक सवाल मेरा, आसमान पे सूरज कहां से गुरूब होता है वो देख लिया, मसला तो अपनी जगह पे रह गया। एग्जैक्टली मेरा फहद भाई इस सवाल को मेरा हल करना है कि ज़ुल्करनैन आसमान के रास्ते से गए और सूरज कौन से वो पानी के अंदर डूब रहा था, वो क्या है, वो समझाएं, किधर है सूरज डूब रहा था? जी क्या चीज, सॉरी दोबारा बोलिएगा माजरत। वो ये ज़ुल्करनैन बाहर चले गए रस्तों से, ठीक है स्टेप 1 ऐसे ही है। अब वो सूरज डूब रहा था, इसको एक्सप्लेन करें क्या हो रहा था पानी में जो डूब रहा था? पानी में डूब ही नहीं था रहा, वो ज़ुल्करनैन आसमान के जमीन से बाहर निकले। वो जहाँ सूरज जो डूब रहा, सूरज हमेशा ब्लैक होल में डूबता है, उसकी जो रोशनी है जमीन के अकॉर्डिंग तो डूबती नहीं है। वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट था, वहां वो एक कौन से मिला नहीं, एक यानी ब्लैक होल के बता रहे हैं जैसे वो रावलपिंडी के बराबर में, वहां से दाया उन्होंने रास्ता काटा, वहां से आगे जो है डेरा गाजी खान आ गया। हजरत ये देखें, कह रहे हैं जी मुल्हिदों के मसले। एक मिनट फहद भाई गलती से भी मेरा भाई, गलती से भी मुल्हिदों के पास मसले हल करा के ये नहीं बताना कि ब्लैक होल के पास वाला प्लेनेट था, उसकी चुंगी नंबर 52 के ऊपर एक बस में जनाब निकले हैं और उधर सामने सूरज जो है ब्लैक होल के जनाब अंदर ऐसे डूब रहा था जैसे गोल्फ जो है ना बॉल सुराख के अंदर जाती है। फहद भाई ये मसला हल किया है या अपने गले में ऐसा ढोल डाला है जिसका वजन नहीं उठाया जा रहा? ये कर क्या रहे हैं आप? लेकिन ब्रदर मैं तो आपको अच्छा ब्रदर, अच्छा चले एक मिनट चलें, एक और सवाल ले लें हजरत। एक और सवाल फहद भाई ये है, ये ज़ुल्करनैन वाला जो कुरान वाकया बता रहा है ये होता हुआ है ना? हो गया तो सूरज क्यों नजर आ रहा है? ब्लैक होल में तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था स्टार, अभी क्या कर रहा है सूरज? ब्रदर ब्लैक होल में स्टार तो कोलैप्स नहीं किया, उसकी रोशनी खत्म हो रही है। आप साइंस पढ़े हो, आपको तो ये पता होना चाहिए। एक मिनट, रोशनी नहीं, सूरज, उन्होंने सूरज देखा है, रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी और है, सूरज और है। अब फिर आप मेरे साथ वो गेम कर रहे हैं। आपने कहा सूरज, अब मैंने लिटरल मीनिंग पे चलना है कि सूरज देखा है उन्होंने जो पानी में डूब रहा था। भाई मैं भी इनसे कुछ आप लिटरल क्यों ले रहे हैं, मुझे ये बताओ। हाँ लिटरल क्यों ले रहे हैं ऐसे? हजरत उस दिन भी मैंने इनको फारिग करवा दिया था क्योंकि बहुत समय जाया करते हैं। नहीं ठीक है, असल में आपसे मैं एक चीज में जानना चाहता हूँ कि चलिए हम तो आपके मुसलमान भाई हैं, आपने इंटरप्रिटेशन दी, आपने एक ज्योग्राफिया, एक कोड्स आपने बता दिए कोड के कहाँ पे वो सूरज गुरूब होता है एंड सो फोर्थ, लेकिन जिन एथियस्ट को लाजवाब करने के लिए या उनके सवालों से जान छुड़ाने के लिए आपने ये सारा कुछ ये हमें क्रिएट किया है, अगर वो आपसे इस चीज़ की दलील मांग लें कि ये जो आपने कोड्स हमें बताए हैं इसकी क्या दलील है, और वो तो सहाबी की बात को नहीं मानेंगे इसलिए कि सहाबी तो आपके लिए हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, तो फिर ये मसला आपने हल कैसे किया? ब्रदर हाल तो ये चीजें हमारे मुस्लिम जो है वो ये कैसे हल कर रहे हैं कि वो कीचड़ में डूब रहा था? ये चीज है। मैं ये तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत पहले हल कर दिया कि वो, चूंकि हमने कहा हम कभी मानते नहीं कि वो कीचड़ में डूब रहा था, हम ये मानते हैं कि ज़ुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि जब आप कराची के साहिल पर जाएंगे या बंबई के साहिल पर जाएंगे गुरूब शम्स के वक्त, तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो समंदर में डूब नहीं रहा होगा, नजर आएगा। कुरान ने इसीलिए वजह दहा कर कहा लफ्ज कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा पाया। वजह दहा का मतलब क्यों है? आपने इस लफ्ज को क्यों इग्नोर कर दिया? और लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, कि वो चीज़ें जो आपको होती हुई नज़र आती हैं जिसमें सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना एंड सो फोर्थ, तो हम तो उसको फिनोमेनोलॉजी के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान ने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान तो एक्यूरेटली कहता है कि ये उनकी तरफ से बात की जा रही है, कुरान क्लेम नहीं कर रहा कि सूरज कहीं गरूब हुआ है। जो मसला है ही नहीं, आप उसको हल कर रहे हैं। रेफरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। अच्छा दूसरा सवाल, एक तो ये सवाल हो गया, तीसरा सवाल हजरत एक और आमद हुई है। फहद भाई ये भी मसला आपने हल करना है मुल्हिदीन का, अगर निकल पड़े हैं मसले हल करने के लिए तो ये मसला भी आपने हल करना है। जो ज़ुल्करनैन है वो थे ह्यूमन बीइंग या कोई और थे? ह्यूमन बीइंग, लेकिन नबी ह्यूमन बीइंग थे। हदीस में है वो अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया है, ज़ुल्करनैन आपको दे दिया गया।
یعنی اللہ کے ہیومن نبی کو علم نہیں دیا گیا, آپ کو علم دے دیا گیا کہ وہ کون سے راستے تھے جن پر ذوالقرنین چلے. میں ابھی تک کہ حقیقتاً میں ساحل ادیم اور آپ دونوں کی بات یہ سمجھنا کی کوشش کر رہا ہوں دونوں کی بات سے کہ ذوالقرنین کو آسمان میں بٹھا کر ہمارا بھلا کون سا ہونے والا ہے, مجھے یہ بتا دیں. ایگزیکٹلی. حضرت یہ میں سوال میرا سوال کا جواب میں معصومانہ فہد بھائی 10 سال کی ریسرچ کے اندر ایک سوال یہ بھی ایڈ کر لیں, مزید اضافہ ہو جائے گا. میرا بھائی مجھے یہ بتائیے گا, ذوالقرنین ہیومن بینگ تھے, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. وہ جس بلیک ہول کے پاس پلانٹ تھا, وہ پلانٹ جو ہے وہ ہیبیٹیبل تھا, یعنی وہاں لوگ رہ سکتے تھے تاکہ قوم سے ملے تھے, ایسے ہی ہے؟ جی جی. سورج تو گیا ڈوب, ٹھیک ہے, تو وہاں جو آکسیجن ہے زندگی کا ہے, ساری جو قوم رہ رہی تھی وہ کون سے چارجنگ پہ چل رہی تھی یا وہ کیا سسٹم کیا تھا؟ بردر ارے حضرت عامر بھائی انہوں نے بلیک ہول پہ تار ڈال لیا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا, وہاں سے یہ سمجھیں کہ بھائی آپ سے یہ بات کر کے کیا ہوا کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہیومن بینگ ذوالقرنین کو آپ نے کہا یا میں نے کہا ہے؟ اچھا چلیں ایک تو یہ سوال لے لیں, پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ ذوالقرنین ہیومن بینگ تھا, آپ نے مانا ہے. اچھا وہ قوم جو ہے وہ فرشتے تھے؟ مثلا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ مثلاً نہیں فرشتے, وہ اچھا وہ قوم کون تھی, وہ ہیومن بینگ تھے یا کیا تھے؟ اچھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں کیسے بتا دوں؟ تو یہ بلیک ہول کے ساتھ والا بازو والی کھولی تھی, یہ بھی آپ کو اللہ نے بتایا کہ یہ چک نمبر 32 تھا. بردر غصے سے نہیں, تحمل سے سنے نا. تحمل سے بونگی کے لیے تحمل نہیں ہے میرا بھائی. میں نے آپ کو اس دن بھی اسی لیے سائڈ پہ کیا تھا, آپ کو میں نے اس وقت بھی میرا بھائی بتایا تھا لا یعنی چیزوں میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. اسلام, مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول اور بحثوں سے, کج بحثوں سے اپنے آپ اور کو یہ جو دور آپ کے ساتھ اتنی دیر گفتگو ہوئی ہے نا, یہ دراصل آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے, یہ ساحل ادیم کے نظریے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کی ہے میں نے گفتگو. ایگزیکٹلی. مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں تھا. یہ اتنی دیر جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے, اس شخص کا نظریہ اس وقت سڑک پر آ گیا کہ کتنا بوگس ہے. تو میرے بھائی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں اور لاسٹ چانس آپ کو دے رہا ہوں, ذوالقرنین کو آسمان میں بٹھا کر کیا حاصل کرنا ہے؟ اچھا میرا بھی ایک کوشچن ہے ان سے نا, اگر ملحدوں کو صرف ایک جملہ, حضرت کمال کی بات یہ ہے کہ جب ان سے سوال رکھے گئے تو لا علمی کو دلیل بنا دی, یعنی جہالت کو دلیل بنایا جو کہ دلیل نہیں ہوا کرتی. میرا سوال یہ ہے کہ ملحدوں کو اگر یہی بولنا ہے اینڈ پہ جا کر کہ اس کا اللہ نے نہیں بتایا, تو پہلے ہی بول دو کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب میں بات کر لوں, لاسٹ آپ نے کہا تھا کہ پہلے میری بات فہد بھائی. جی جی بتائیں. جی جی سورہ مائدہ آیت نمبر 26 کھولیے ذرا اپنے پاس. برادر میرے پاس نہیں ہے آپشن, معذرت ہے آپ سے بہت زیادہ. آیت نمبر میں کھول دیتا ہوں, آیت نمبر 26. یہ خود ہی بتائیں گے اس کا کیا مطلب. شیئر کر دیا میں نے, بتا دیا یہ اسکرین پلے ہے, شیئر کر دیا میں نے. جی آ گئی. جی آپ کو مجھے بتانا ہے اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بڑا کریں ترجمہ تبھی ان کو نظر آئے گا. جی کرتا ہوں, ہو گیا, زوم کر دیں. ہاں جی اس کا کیا کروں میں ترجمہ؟ آپ کو مجھے اس آیت کا مطلب بتانا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ یہ زمین آپ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے 40 سال کے لیے. اس ٹائم میں وہ زمین میں گھومیں گے اور کہاں گھوم رہے تھے اسے جب زمین حرام کر دی تھی, تو کہاں گھوم رہے تھے؟ آسمان میں. کیا کر رہی تھی؟ سوری صحیح مسلم بھائی, وہ بلیک ہول کے اندر ایک پلاٹ تھا, سائڈ کارنر پلاٹ, وہ جگہ تھی. سے جواب تو صحیح مسلم صاحب, ہم اگر آپ کے فین نہ ہوں تو کیا ہوں پھر, بتائیے. جی نہیں بردر مجھے سمجھائیں کیا کہہ رہے تھے آپ مجھے. بردر میں نا اریٹیٹ ہو جاتا ہوں بہت جلدی. آپ ایک کام کریں, آپ اس کو میں ان کی بات کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے قرآن کا ترجمہ, اس آیت کا ترجمہ پڑھا, جب زمین حرام کر دی گئی تھی تو پھر وہ کون سی زمین میں 40 سال تک ٹہل رہے تھے؟ وہ تو حرام کر دی گئی تھی.
تو کیا ساری زمین حرام کر دی گئی تھی؟ اب یہ آپ نے کہاں سے مطلب نکالا؟ تو ہمیں ادھر سے پتا چلتا، عالم بتاتے ہیں کہ وہ زمین کا کچھ حصہ حرام کر دیا تھا. میں عالم ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ وہاں سبابہ سے مراد آسمانی رستے نہیں ہے. مانے میں آپ کو صحابی کا بتا دیتا ہوں، آپ سن تو لے. ابن کثیر آپ مانتے ہیں نا؟ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں. اب مجھے اس ریفرنس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کو آسمان میں لے جا کر ہمارا کیا فائدہ ہے؟ میرا سوال کا جواب دیں. مفتی صاحب میں بتا دیتا ہوں، مجھے تو صحابی کی ایک وہ مل گیا، اثر مل گیا نا ابن کثیر سے. او بھائی فائدہ بتائیں کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو مفتی صاحب اگر اثر مجھے ملا تو میں کیا اسے چھوڑ دوں؟ آپ کے مطابق مجھے وہ نہیں ماننا چاہیے. چلیں اثر پیش کریں. جی ابن کثیر میں دو اثر ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اس کی اتھینٹسٹی آپ مانے نہ مانے وہ علیحدہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک منٹ آتھینٹسٹی پر پہلے بات ہوگی. وہ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا مانے نہ مانے. آتھینٹک ہے تو پھر بات کریں گے نا، آتھینٹک ہی نہیں تو بات ہی کیا کرنی. اور جس شخص کا میں بار بار نام لے رہا ہوں وہ موضوع حدیث پیش کرنے میں ماہر ہے. کون؟ جی بولیں کہاں ہے وہ، اس کا ریفرنس دیجئے. ابن کثیر نے لکھا ہے آیت نمبر 83 کے نیچے تفسیر میں، وہاں اس نے کافی زیادہ اقوال لے کے آئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بادلوں کو ذوالقرنین کے لیے مسخر کر دیا تھا اور تمام اسباب مہیا کیے تھے. ایک یہ ریفرنس ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے اسی پہ رک جائیے. تو ایک منٹ رکیں، میں ابن کثیر پہ وہیں پہنچ رہا ہوں حضرت علی کے قول پر. اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ رہی ابن کثیر. اچھا جی، تو یہاں پر ہے فاتبہ سبابہ کے تحت یا اس سے پہلے والی آیت کے تحت؟ اس سے پہلے والی ہے، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں نیچے کافی زیادہ اس میں لکھا ہوا. اچھا جی ٹھیک ہے. انا مکننا لہو، اور اس کے بعد واتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کے بعد قالا. اچھا جی دیکھیں جی، آپ نے یہ تو لے لیا، اب میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سب کیا کیا ہے. قالا قتادہ، ایضا قتادہ کہتے ہیں واتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا منازل الارض واعلامها، یعنی زمین ہی کے راستے تھے وہ. قتادہ وہ بھی تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زمین کے راستے. اچھا اس کے بعد آگے ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، تعلیم الالسنہ، یعنی مختلف زبانیں ان کو سکھا دی گئی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے آگے ابن لہیعہ کی روایت سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حدثنی سالم ابن غیلان عن سعید ابن ہلال ان معاویہ ابن ابی سفیان قال لکعب الاحبار انت تقول ان ذی القرنین کان یربط خیلہ بالثریا فقال له كعب ان كنت قلت ذلك فان الله تعالى قال واتيناه من كل شيء سببا وهذا الذي انكره معاویہ رضی اللہ عنہ على كعب الاحبار. واہ، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دوغلا پن. اب ایک تو عبداللہ ابن لہیعہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن لہیعہ جو ہے وہ اتنے زیادہ معتبر بھی نہیں ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اب اس کے بعد وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کعب احبار سے کہا. کعب احبار کون ہے؟ کہ جو اسرائیلیات پیش کرنے میں ایکسپرٹ ہیں. ان سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا سریا میں باندھ دیا تھا. تو کعب نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَهَذَا الَّذِي أَنكَرَهُ مُعَاوِيَةُ رضی اللہ عنہ علی کعب الاحبار. حضرت معاویہ نے کعب احبار کی اس تفسیر کا انکار کیا اور آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ جب 10 سال کی ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے میرا بھائی. اچھا اور آگے معاویہ کہتے ہیں، معاویہ آگے کعب احبار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا اس آدمی کے جھوٹ کا، کئی مرتبہ ہمیں اندازہ ہو چکا. اور دوسرا حضرت زبردست، حضرت آپ یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی وہ لکھا ہوا ہے کہ مسخر کر دیا تھا سحاب کو. وہ سحاب جو ہیں ان کی سچویشن اگر دیکھنی ہے اس سورہ لقمان میں آیت 20 میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. جی چلے آپ قرآن پہ پہنچے، آپ آیت پڑھیے. قرآن سورہ لقمان پڑھ کے تیزی سے. مسخر کر دیا سحاب کو ذوالقرنین کے لیے، تو اس لیے ذوالقرنین چلے گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. انسانیت کو بالعموم کہا. مجھے تو نہیں آ رہے نام، میں جا پا رہا ہوں.
मैं आमिर भाई मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे बढ़ने से पहले मैं फहद भाई साहब से फीडबैक लेना चाहूँगा, जो मुफ्ती साहब ने उन्हीं के हवाले को उनके सामने खोल के रख दिया है। आपका क्या जवाब है फहद भाई इस पे? बिल्कुल मेरा जवाब है कैसर भाई ये है कि हमें दो टेस्टमनी मिल गई, एक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से ताबी थे कि सबबा से मुराद आसमानी रस्ते है, दूसरी सही मुस्लिम की 2269 से मिला कि सबबा से मुराद आसमान। कुरान पाक में 4 से 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मुफ्ती साहब भी मान रहे हैं कि जो आसमान को अभी वो ये कह रहे हैं जो कि भी हजरत आपने हवाला दिया है, जुल्करनैन जो भी आपने हवाला दिया है, मैं आपको इस हवाले से पूछ रहा हूँ जो आपने जो इब्ने कसीर का दिया है, इस पे अब आप फ्यूचर में आप इस पे बजिद रहेंगे या इस पे आपका केस खत्म हो गया कि इसकी आपको समझ आ गई है? नहीं बजित ब्रदर वो देखें, बजित ये है कि मैं ये कहूं कि यही ठीक है, मेरी सपोर्ट नहीं कोई चीज कर रही, मेरी तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही, और अगर उसमें ये काफ जो भी अभी ना आपने बार का दिया है मैं हवाला इसका सपोर्ट पूछ कर रहा रहा है, आपको हूँ। भी पता है इस चीज़ का। नहीं अभी वो तो सामने आ गया ना कि वो तो बता दिया गया ना कि हमने यहाँ तक उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो हमने जो है उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, मैं बड़े नर्म अल्फाज में कह रहा हूँ, यानी कि जिस हवाले को आपने पेश किया वो तो नहीं। ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बात? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करने लगा हूँ कि एक तकरीर में ये बात कही गई और मुझे बड़े मोतबर आदमी ने ये बात बताई है कि फ़तह अल बारी में ये लिखा हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा। आगे फिर जो है एक वाक़या हुआ, जबकि फ़तह अल बारी में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा, हालांकि ये बात गलत है। ये इस जुमले के शुरू और आखिर में लिखा हुआ है, जी लेकिन उस तकरीर में ये दोनों बातें पहली और आखिरी नहीं है, काट दी। वो दरमियान का माहिर है हिस्सा भाई, बताया वो गया इस है। काम के लिए माहिर है, उनका काम ही यही है। चले, तो मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि जो बात आप तक पहुंचाएगी आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप कुरान को समझना चाह रहे हैं, बजाते खुद ये सवाल की देखें बात है, लेकिन अब आपको वो हिस्सा पता चल चुका है, मुफ्ती साहब ने फहाद भी आपको इदरीस बताया साहब है। 10 साल की रिसर्च जो है ना, जब 10 मिनट में गारत होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, एंड आई कैन फील दैट। ठीक है, मैं हजरत ठीक है मुफ्ती साहब, मैं मुझे उस वक्त लेकिन ये दुख हो बता रहा दें था मुझे बस जब ये भाई थे मुझे स्ट्रीम बस से, जब मैंने इनको साइड पे किया था फहद भाई को, उस वक्त दूसरे नाम से गाल बनाए थे। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं मुझे दुख हुआ था, और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ फिर ऐसे मौजू पर उलझना जिसका ईमानियात से या हाँ ज़रूरियात बिल्कुल नहीं, दीन से कोई ताल्लुक हकीकत है। नहीं है, ऐसे ही जी हाँ, अपनी एनर्जी को पोटेंशियल को ज़ाया, तो उस वक्त मैंने निकाला, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मगर आज जो ये तरीकाकार कर रहे हैं तो मुझे उस मामले पर ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक किया था, मेरा वक्त भी बचा। मगर जिस तरह हजरत ने कहा कि इस वक्त फहद इदरीस भाई अल्लाह माफ करे हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तख्ता मश्क नहीं है, तख्ता मश्क वो नजरिया है जो जी साहिल दीन के थ्रू यूथ के अंदर फैल रहा है, तो उस बिल्कुल, गुमराही को निकालना और जी उसके हाँ, दलाइल को डिकंस्ट्रक्ट करके डिफ्यूज करना, सामने रखना, इन और छोटी झूठे छोटी बातों हवाले पर देना, झूठे झूठे रेफरेंसेस हवाले। देना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो देखें हर चीज को आप साइंटिफिक करके पेश करेंगे तो वो ग्लैमराइज तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची बन जाए, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है भाई, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो काफी ताखीर हो हजरत गई है जी। 1 मिनट के लिए मैं अभी मान लेता हूँ जुल्करनैन इधर नहीं थे, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, दुनिया वैसे ही है, बदल नहीं रही, मैं क्या करूं फिर अब? जी जी हाँ, वही वही हमसे उनसे पूछ रहे थे कि भाई आसमान में ले जाके उनको करना, यानी एक भी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि भाई सूरज गुरूब जब ब्लैक होल में हो गया तो फिर क्या कर रहा है, सूरज तो चला गया था। हम्म, उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था जहां जुल्करनैन थे? आसमान के रस्तों के ऊपर उनको इख्तियार दे दिया गया, तो फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये जो दिमागी जुगाली जो है इसकी मुझे समझ नहीं आती, ये जो दिमागी जुगाली है इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई कि हमारे मुसलमान, मैं हजरत मैं आपके तवस्सुत से बात करें, 3 किस्म के लोग मैं पर्सनली कहने लगा हूं, 3 किस्म के दोस्तों से हमारे मुसलमान होते हैं। मेरी जान जाति से मुराद ये है कि मैं थोड़ा कन्नी कतराता हूं, कहता हूं भाई आप राजी रहें, मैं दूर हूं। 3 किस्म। नंबर 1 जो फिरका परस्त हों, फिरका वारियत थी, वारियत की बात करें, इख्तलाफ। नंबर 2 वो मुसलमान जो ला यानी फजूल और मुतशाबिहात के पीछे भागे। और नंबर 3 वो लोग हैं कि जो अ, मुसलमान भी रहना है और लिबरल भी और मॉडर्न भी बनना है। ये 3 किस्म के लोग हैं, मैं इनको कहता हूँ भाई आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज माशाअल्लाह। सभी अहबाब का, आमिर भाई आपका, कैसर भाई, एक्नॉलेज इस्लाम, सही मुस्लिम साहब, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी ताखीर हो गई, आधा घंटे ऊपर चले गए हम अपने टाइम से, लेकिन ये आखिर का जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया,
تو اس لیے وہ امپورٹنٹ ان دا سینس کہ ہم نے نظریے کا رد کیا ہے، نہ کہ ورنہ بات تو بہت عجیب سی تھی. تو مگر یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھی حضرت گفتگو کرنا، اور اس کو علیحدہ کلپ بھی کیجیے گا، کیونکہ اس پر کم لوگوں نے ہی اتنی تفصیل سے اور شر و بس سے بات کی اور حوالے دکھا کر کے بھائی یہ معاملہ یہ چل رہا ہے. جی ہاں، چلیں جی، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.